अजून 1 मिनिट वाट बघू आपण, त्यानंतर चालू करू. ठीक आहे, आपण चालू करू. So in the last period, we have already seen that how the standard baud rate is generated. Okay. So the most important condition for the standard baud rate So one of the most important condition for standard baud rate is that your crystal frequency should be equal to 11.0592 megahertz. This is a prerequisite condition for standard baud rate. The crystal frequency of your microcontroller has to be 11.0592 megahertz. Only then you will get the standard baud rates. Standard baud rates, I have already told you, the figures like 600 bits per second, 1200, 2400, 4800, 9600, and many more. All these are called as the standard baud rates. We are just doubling the value. Just double it. 600 twice that is 1200. 1200 twice is 2400. 2400 twice is 4800. So in this way, it goes doubling. So all these figures, they are called as the standard baud rates. So this is important condition for to generate the standard baud rate using a microcontroller. Your crystal frequency has to be 11.0592 megahertz. Correct. Second thing, as we know, this frequency is internally divided by, this is internally divided by 12 in case of the microcontroller. Correct. That we call it as the timer clock. This is your timer clock. You need a timer because you want to send the data serially. So with every clock cycle, the data will be sent out or data will be received in. Correct. So everything goes in synchronism with the clock. So where from the serial communication gets the clock? It gets the clock from the timer. It gets the clock from the timer.
So what is your timer frequency? 921.6 kilohertz. 921.6 kilohertz exactly. This is because this frequency megahertz is divided by 12, so you get a frequency in kilohertz, that is 921.6 kilohertz, correct? Now this frequency is again internally divided by 32 in serial communication, correct? So in serial communication, this 921.6 kilohertz frequency is again divided by 32. So when you divide it by 32, you get a figure called as 28800. You get a figure 28800 hertz. Okay. Now this figure is very important for us because your timer clock frequency is internally divided by 32. So you get a standard frequency. This is a standard baud rate. This is a standard baud rate. Correct? 28,800 bits per second or hertz. Bits per second or hertz. That is a standard baud rate figure. You get all the standard baud rate figures from this. How you get it? Let us see. I think last time I told you that how you get the standard baud rate. Again, I will repeat. So when this 28800 is divided by 3, what we get? We get 9600, which is a standard baud rate. When this 28800 is divided by 6, what you get? You get 4800. That is again a standard baud rate. When you divide this 28800 by 12, you get 2400, which is again a standard baud rate. Okay, so our work, the programmer's work, is to divide this frequency either by 3 or by 6 or by 12, depending upon what baud rate you want. What baud rate you want. Accordingly, you have to divide by that particular figure. If you want a baud rate of 9600, then divide this frequency by 3. If you want 4800 baud rate, then divide it by 6. So in this way, this is programming part, by which figure you have to divide the this frequency. This is programmable. You can divide it by 3, you can divide it by 6, you can divide it by 12, as per your required baud rate. Okay. So here it is shown. See, this is a crystal oscillator. This is internally divided by 12. So you get 921.6. Again, it is further internally divided by 32, and you get this particular figure, 28800. Okay. So this is all the theoretical part about the baud rate. So let us go to the next page now. See, here you can see. If you want to divide it by 3, then what is done? This TH1, timer 1. Timer 1 मध्ये 2 registers आहेत. TH1 आणि TH0. TL1, sorry. TH1 and TL1. Correct? But in case of serial communication, we are using mode 2. We are using mode 2, timer mode 2.
What is timer mode 2? It is 8-bit auto reload. It is 8-bit auto reload. 8-bit auto reload means you are using it as a 8-bit timer. So which register you are using? Actually, you are loading the value in TH1 register. You are loading some value. This value is loaded into TL1. Correct. And TL1 gets the clock. So the timer will run. Okay, whatever value you have, suppose I have loaded, let us assume I have loaded 55. Then for every clock, this value will go up. It will go to 56. Next clock 57. In this way, finally it will go up to FF. And from FF, it will roll over to 00. Okay. And here, the timer flag is set. TF1 flag is set to 1. Correct? So, when the timer is going to overflow, whatever value you have loaded, that gets incremented and goes up to FF, and from FF it rolls down to 00. At that time, the flag is set. Correct? So what we are doing? We are actually loading a value -3. See, why you are loading -3? -3 means FD. -3 means FD. Correct? So you can see why we are loading FD in the TH1 register. This value is loaded in the TH1 register. So on the first clock, what will happen? It will go to FE. Correct? On second clock, it will go to FF. And on third clock, it will roll down to 00. Okay. And at this time, the flag is set. TF1 flag is set to 1. So how many clock cycles you require to roll down a timer? You require 3 clock cycles because we want to divide it by 3. We want to divide it by 3. So how we have divided? We have divided by loading a value FD into the register TH1. So when you load FD, what will happen? It will increment on the first clock to FE, second clock it will go to FF, and on third clock it will roll down to 00. So this is divided by 3. How you have achieved divided by 3? By loading this particular value FD. Either you can load FD or you can load -3. Both are same. Okay, if I write -3 in decimal, it means FD in hexadecimal. How you can say -3 is hexadecimal, it is FD. So you will have to do some all binary work. Binary arithmetic you will have to perform. Okay. बायनरी अरिथमेटिक मध्ये आपण बघितलेलं आहे की 1 1 दिस बीट इज फॉर साइन. ही जर 1 असेल तर याला निगेटिव्ह धरलं जातं आणि ही जर बीट 0 असेल तर याला पॉझिटिव्ह धरलं जातं. ओके. So this is minus and this is 3. So it is -3 like this. Okay. मग याचं एफडी कसं काय झालं तर याचा 2च कॉम्प्लिमेंट घ्या तुम्ही. 1 0 0 0 0 0 1 1 याचा 1च कॉम्प्लिमेंट काय येणार 0 1 1 1 1 1 0 0. ओके सॉरी 8वी बीट आहे आपली अजून एक बीट राहिली इथे.
0 0 sorry 1 1 1 1 हा plus 1, so it will be 1 1 1 1 1 1 0 1. सांगा मला काय येते. दिस इज एफ. 1 1 1 1 म्हणजे एफ आणि 1 1 0 1 म्हणजे डी, मीन्स इट इज एफ डी. तर -3 चं रूपांतर कसं केलं जातं, टूज कॉम्प्लिमेंट फॉर्म मध्ये केलं जातं. तुम्ही -3 बायनरी डेसिमल मध्ये लिहिलं तरी चालेल किंवा मग हेक्साडेसिमल मध्ये डायरेक्टली तुम्ही एफडी लिहिलं तरी चालेल. दोन्ही प्रकारे आपण प्रोग्रामिंग मध्ये ही व्हॅल्यू भरू शकतो. ठीक आहे. दिस इज डिवायडेड बाय 3. तुम्हाला डिवायडेड बाय 6 करायचं असेल तर हेक्साडेसिमल एफ ए हे भरा तुम्ही. तुम्ही म्हणताल एफ ए म्हणजे डिवाइड बाय 6 कसं काय होईल. मग अशी मी सांगितलं त्याप्रमाणेच जे लॉजिक आपण डिवाइड बाय 3 ला वापरलं तेच लॉजिक आपण डिवाइड बाय 6 ला पण वापरणार. किती क्लॉक सायकल्स लागत आहेत ते बघू आपण ओव्हरफ्लो व्हायला. समजा आपण एफडी लोड केलं टायमर 1 TH1 रजिस्टर. पहिल्या क्लॉकला काय होणार, सॉरी एफडी नाही, डिवाइड बाय 6 साठी एफ ए लोड करायचं. एफ ए लोड केलं, पहिल्या क्लॉकला किती होणार एफ बी, दुसऱ्या क्लॉकला काय होणार एफ सी, तिसऱ्या क्लॉकला काय होणार एफ डी, चौथ्या क्लॉकला एफ ई, पाचव्या क्लॉकला एफ एफ आणि 6व्या क्लॉकला 0. रोल डाऊन. दिस इज रोल डाऊन. येतोय लक्षात. डिवाइड बाय 6 आपण असं केलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला 6 क्लॉक सायकल्स लागल्या पाहिजे टायमर रोल डाऊन करण्यासाठी, म्हणजे डिवाइड बाय 6. तोपर्यंत टायमर थांबतो, रोल डाऊन होत नाही. ठीक आहे. So in this way you achieve divide by 6. Same logic is achieved for divide by 12. Divide by 12 by F4. तुम्ही F4 पासन FF पर्यंत क्लॉक सायकल्स मोजा. FF कडनं 00 पर्यंत 00 जाईपर्यंत क्लॉक सायकल्स मोजा. तुम्हाला 12 क्लॉक सायकल्स लागतील टोटल F4 कडनं रोल डाऊन होण्यासाठी 00 होण्यासाठी. किती क्लॉक सायकल्स लागतील तर 12, म्हणजे डिवाइड बाय 12. ओके. तसं डिवाइड बाय 24 याच्यासाठी हे लॉजिक. यासाठी E8 भरावं लागेल. तर ह्या -6 ला आपण एफ ए मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. आत्ताच सांगितलं मी कसं कन्वर्ट करायचं. -6 कसं लिहिलेलं आहे 0 1 1 0 हे 6, सॉरी 0 0 0 0 आणि 0 1 1 0 हे तर 0 झालं आणि हे 6 झालं. ह्याचा 2च कॉम्प्लिमेंट घेतला की आपल्याला -6 लिहिता येतं. ठीक आहे. याचा 2च कॉम्प्लिमेंट जर घेतला मी तर काय येईल 1 1 1 1 1 0 0 1 प्लस 1, याच्यामध्ये एक ऍड केला 1 प्लस 1 0 कॅरी 1, सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1 1 1 1 1. हे झालं एफ आणि 1 0 1 0 म्हणजे ई. आलं का लक्षात. तर -6 आपण रूपांतर एफ ए मध्ये करू शकतो. सिंपल आहे अगदी. -6 म्हणजे 06 लिहायचं अगोदर, त्याचा 2च कॉम्प्लिमेंट काढायचा की तुम्हाला एफ ए मिळते. येतं लक्षात. तसंच 12 साठी F4 येतं, 24 साठी E8 येतं. 24 साठी बघा तुम्ही 24 म्हणजे कसं लिहिणार तुम्ही 0 0 1 0 हे म्हणजे 2 आणि 4 ला 0 1 0 0 हे म्हणजे 4. ह्याचा 1च कॉम्प्लिमेंट घेतला 1 1 0 1 आणि 1 0 1 1. ह्याच्यात एक ऍड केला 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 0. आजच्याला 1 1 1 0 1. मला सांगा 1 1 0 1 म्हणजे काय. तर ई 1 1 0 1 म्हणजे ई आणि 1 1 0 0 म्हणजे
सॉरी काहीतरी चुकलं आपलं. E8 यायला पाहिजे ना आपलं. 24 तर बरोबर आहे आपण लिहिलेलं. ना 4 बरोबर आहे. कॉम्प्लिमेंट झाला. 1 + 1 0. 1 + 1 0. बरोबर आहे. कसं काय? सॉरी हा हे 24 आपण सॉरी हे 24 डेसिमल आहे ना. डेसिमल आहे. मग आपल्याला 1 2 4 8 16 32 आपल्याला 24 तयार करायचे. 24 म्हणजे ही बीट 1 पाहिजे आणि ही बीट 1 पाहिजे. 8 आणि 6 14 24. बाकीच्या बीट्स 0 ठेवायचे. म्हणजे 1 आणि 8. 24 ला आपण बायनरी मध्ये कसं लिहितो किंवा हेक्साडेसिमल मध्ये 18 लिहितो. आता 18चा ह्याचा तुम्ही हे घ्या, ह्याचा 2च कॉम्प्लिमेंट घ्या. कशाचा? 0 0 0 1 1 0 0 0. ह्याचा 2च कॉम्प्लिमेंट जर घेतला 1 1 1 0 0 1 1 1. ह्याचा हा 1च कॉम्प्लिमेंट झाला. ह्याच्यात एक ऍड केला आपण की आता काय होणार? 1 + 1 0 1 + 1 0 1 + 1 0 0 + 1 1 आणि हे 1 1 1 0. हे बघा हे E आणि हे 8. आपल्याला पाहिजे ती व्हॅल्यू मिळेल. एकतर तुम्ही -24 लिहू शकता किंवा हेक्साडेसिमल मध्ये E8 लिहू शकता. दोन्ही सारखेच. म्हणजे E8 कडनं FF कडे जाऊन परत रोल डाऊन व्हायला किती पल्सेस लागणार? क्लॉक पल्सेस 24 क्लॉक पल्सेस लागणार तुम्हाला. म्हणून डिवाइड बाय 24 म्हटलं. जेवढ्या क्लॉक पल्सेस तुम्हाला रोल डाऊनला लागतील तेवढ्यानं ते डिवाइड होते फिगर. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती आहे आपल्याला जे इंटरनल क्लॉक मिळतंय सिरियल कम्युनिकेशनसाठी ते 28,800. त्याला कितीनं डिवाइड करायचं हे आपण ठरवणार. एकची व्हॅल्यू 3 ठेवायची का 6 ठेवायची का 12 ठेवायची का 24 ठेवायची हे आपण ठरवणार. पण त्यानुसार डिवाइड करणार. इथे लक्षात आता हे महत्वाचं आपलं रजिस्टर जे लागतं सिरियल कम्युनिकेशनसाठी ते एस्कॉन सर्वात महत्वाचं रजिस्टर. आता एस्कॉन जे आहे ते 8 बिट रजिस्टर आहे. इट इज ए 8 बिट रजिस्टर. मी सांगितलं तुम्हाला मागे बऱ्याच वेळा सांगितलेलं की मायक्रो कंट्रोलर मध्ये फक्त 2च असे रजिस्टर आहेत जे 16 बिट आहेत. दॅट इज PC प्रोग्राम काउंटर, दॅट इज अ 16 बिट रजिस्टर, and second is DPTR. DPTR means, sorry, DPTR, that is also 16 bit register. DPTR is data pointer register. Data pointer register. Okay, so D is for data, and PTR, this is for pointer. PTR for pointer. So DPTR is a 16 bit register. पण आपल्याला माहिती DPTR जे आहे ते 2 रजिस्टर पासून बनवलेले. DPH प्लस DPL हे दोन्ही 8 बिट रजिस्टर. करेक्ट. तर DPTR तुम्ही 2 8 बिट रजिस्टर म्हणून वापरू शकता सेपरेटली. DPH ला वेगळं 8 बिट आणि DPL ला वेगळे 8 बिट असं म्हणूनही वापरू शकता. किंवा तुम्हाला जर एकत्र वापरायचं असेल तर DPTR नावानं तुम्ही त्याला वापरू शकता. So you can use this DPTR register
either as two 8-bit registers, that is DPH and DPL, or you can use it as a single 16-bit register by the name DPTR. ठीक आहे, तुम्ही DPTR लिहिलं तर याचा अर्थ घेतला जाईल तुम्हाला 16-bit रजिस्टर वापरायचं, आणि तुम्ही DPH DPL असे नाव घेतले इन्स्ट्रक्शन मध्ये तर त्याचा अर्थ घेतला जाईल तुम्हाला 8-bit रजिस्टर वापरायचं. ठीक आहे. So according to the instruction, it will understand whether you are using DPTR, that is 16-bit register, or 8-bit register, DPH or DPL. So SCON is also an 8-bit register, no doubt. This is an 8-bit register. आता याच्यामध्ये 8 बिट्स कुठल्या कुठल्या ते बघा. This is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and this is D7. यातल्या पहिल्या जे 2 बिट्स आहेत SM0 आणि SM1 याला म्हणतात मोड कंट्रोल किंवा मोड सिलेक्शन. या ज्या 2 बिट्स आहेत त्या मोड सिलेक्शन बिट्स आहेत. SM2 जे आहे हे मल्टी प्रोसेसर, इथे लिहिलेलं युज्ड फॉर मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन, म्हणजे एक मायक्रो कंट्रोलर अनेक मायक्रो कंट्रोलर बरोबर कम्युनिकेट करत असेल, 5-6 मायक्रो कंट्रोलर बरोबर कम्युनिकेट करत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला SM2 बीट लागते. नॉर्मल ऑपरेशनला आपल्याला SM2 बीट लागत नाही. नॉर्मल सिरियल कम्युनिकेशन साठी ज्यावेळेस मल्टी प्रोसेसर किंवा मल्टी कंट्रोलर कम्युनिकेशन असेल, अनेक मायक्रो कंट्रोलर एकमेकाला कनेक्टेड असतील सिरियली, त्यावेळेस ही बीट वापरली जाते. ठीक आहे. तर आपल्या अभ्यासक्रमात ही बीट नाहीच आहे सध्या, कारण आपण सिंपल कम्युनिकेशन फक्त बघतो, सिरियल कम्युनिकेशन. देन दिस बीट इज रिसीव्ह एनेबल. सी, इट इज रिसीव्ह एनेबल, म्हणजे बाहेरनं आलेला डेटा तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायचा आहे का नाही. 8-बिट डेटा जो काय सिरियल डेटा येईल बाहेरून, कुठल्या लाईनवर येणार आहे डेटा? RxD लाईनवर. नॅचरली डेटा रिसीव्ह होणार आहे याचा अर्थ तो RxD लाईनवरच येणार. या लाईनवरचा डेटा तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायचा आहे का नाही, बाहेरनं आलेला डेटा तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायचा का नाही, हे तुम्ही ठरवू शकता. इफ दिस REN बीट is 1, it means you want to accept the data. If this bit is 0, then you don't want to accept. Don't accept. You don't want to accept the data. That is the meaning. तर हे REN बीट वर आपण बाहेरून आलेला डेटा ऍक्सेप्ट करायचा का नाही करायचा हे आपण ठरवू शकतो. ठीक आहे. जसं मी डोअर बेल आतनं पण बंद करू शकतो. बाहेरनं डोअर बेल वाजवली कुणी तर वाजायला पाहिजे का नको हे मी ठरवणार. आतलं जर बटन मी बंद ठेवलं तर बाहेरनं किती त्यानं बटन दाबलं तरी उपयोग नाही, डोअर बेल वाजणारच नाहीये. करेक्ट. आणि जर मी आतलं बटन ऑन केलं तर मग बाहेर कुणी जर बटन दाबलं बेलचं तर ती बेल वाजणार आहे. त्याला म्हणायचं ऍक्सेप्ट ऑर नॉट ऍक्सेप्ट. ऍक्सेप्ट करायचं असेल तर ही बीट 1 करा, ऍक्सेप्ट नसेल करायचं तर ती बीट 0 ठेवा. TB8 and RB8 ह्या ज्या 2 बिट्स आहेत, या ज्या 2 बिट्स आहेत या 9-बिट कम्युनिकेशन साठी वापरतात. आपण जे वापरतोय आपण नॉर्मल आपलं 8-बिट कम्युनिकेशन, 8-बिट डेटा कम्युनिकेशन. येते लक्षात. आणि काही वेळेस 9-बिट कम्युनिकेशन वापरलं जातं. कशासाठी? तर ही TB8 आणि RB8 बीट जी आहे ही बीट पॅरिटी बीट म्हणून सुद्धा पाठवली जाते. समजा तुम्हाला हा डेटा पाठवायचा आहे तर या डेटाची पॅरिटी काय, इव्हन आहे का ऑड आहे. इथं 1 किती ते बघा, 5 आहे.
ऑड पॅरिटी. करेक्ट. तर पॅरिटी बीट विल बी 1 जर ऑड पॅरिटी असेल, आणि पॅरिटी बीट विल बी 0 जर इव्हन पॅरिटी असेल. करेक्ट. तर ही बीट जी आहे, ज्यावेळेस डेटा ट्रान्समिट करतो आपण त्यावेळेस ही TB8 म्हणून पाठवली जाते, पॅरिटी बीट. किंवा बाहेरचा डिव्हाइस 8वी बीट म्हणून RB8 म्हणून पाठवतो, पॅरिटी बीट म्हणून कन्सिडर केली जाते. मग काय करतात, ही पॅरिटी बीट आल्यानंतर ह्याची पॅरिटी काढली जाते. ती पॅरिटी आणि ही पॅरिटी मॅच होती का नाही ते बघितलं जातं. हे मॅचिंग कशासाठी? सिक्युरिटी पर्पज, की आलेल्या डेटामध्ये काही मॉडिफिकेशन झालंय का. समजा 1010 1110 याच्याऐवजी 1100 आला डेटा समजा, आता काय होईल, पॅरिटी इव्हन होईल ना लगेच. म्हणजे इथं हा डेटा चेक केला तर इव्हन पॅरिटी दाखवते, आणि ऍक्च्युली पॅरिटी बीट तर 1 दाखवते आपल्याला, म्हणजे ऑड पॅरिटी सांगते. याचा अर्थ पाठवलेला डेटा आणि आलेला डेटा हा मॅच होत नाही, कुठंतरी एक बीट काहीतरी चेंज झालेली आहे. ठीक आहे. तर असं आपण हुडकून काढू शकतो. तर त्यासाठी ह्या 2 बिट्स वापरल्या जातात. ज्यावेळेस तुम्ही ट्रान्समिट करता डेटा, पाठवता बाहेर, त्यावेळेस ही TB8 म्हणून बाहेर पडते, आणि ज्यावेळेस तुम्ही बाहेरचा डेटा ऍक्सेप्ट करता त्यावेळेस ती 8वी बीट RB8 म्हणून आतमध्ये येते. येतं लक्षात? परंतु हे 9 बीट कम्युनिकेशनसाठी. सध्या आपण जे आपल्यासाठी जे आहे ते 8 बीट कम्युनिकेशन. आपण ह्या बीटचा वापर करत नाही, TB8 आणि RB8 बीटचा वापर करत नाही 8 बीट कम्युनिकेशनसाठी. त्यानंतर TI आणि RI हे 2 फ्लॅग बिट्स आहेत. TI and RI, these are the flag bits. हे दोन्ही फ्लॅग बिट्स म्हणजे ज्यावेळेस 8 बीट डेटा बाहेर पडतो, म्हणजे पहिली स्टार्ट बीट, नंतर 8 बीट डेटा, नंतर स्टॉप बीट, एवढं बाहेर पडलं की हा TI फ्लॅग 1 केला जातो मायक्रो कंट्रोलर कडून. जसं टायमर मध्ये आपल्याला फ्लॅग दिसत होता, 1 केला जात होता, रोल डाऊन झाला टायमर की फ्लॅग 1 होत होता. तसं इथं सुद्धा ज्यावेळेस 8 बीट डेटा बाहेर पाठवला जातो, ट्रान्समिट केला जातो, त्यावेळेस TI फ्लॅग सेट केला जातो मायक्रो कंट्रोलर कडून. हा सेट झालेला फ्लॅग परत रिसेट करणं आपलं काम आहे, प्रोग्रॅमरचं काम आहे. त्यानं तो फ्लॅग क्लिअर करायचा, म्हणजे 0 करायचा. सेट करायचं काम मायक्रो कंट्रोलर करेल, परंतु त्याला 0 करायचं काम मात्र आपल्याकडे. मायक्रो कंट्रोलर नाही करणार 0 त्याला, आपण आपल्या प्रोग्राम मध्ये त्याला 0 करायचं. येतं लक्षात? दॅट इज अ TI, ट्रान्समिट इंटरप्ट फ्लॅग, दॅट इज कॉल्ड एज. इथे लिहिलेलं आहे बघा, इट इज अ ट्रान्समिट इंटरप्ट फ्लॅग, TI फ्लॅग. And this is receive interrupt flag. This is receive interrupt flag. ज्यावेळेस 8 बीट डेटा येतो, 8 बीटचा डेटा आतमध्ये येतो. कुठे येतो आपल्याला माहिती, SBUF मध्ये. जाणारा डेटा पण SBUF मध्येच आहे आणि येणारा डेटा पण SBUF मध्येच आहे. कसं काय? तर मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं, इट इज अ डबल डेकर. खाली 8 बीट आहेत आणि वर 8 बीट आहे. वरच्या 8 बीट ट्रान्समिट साठी वापरले जातात, खालच्या 8 बीट्स रिसिव्ह केलेले असतात. म्हणजे बाहेरनं आलेला डेटा खालच्या 8 बीट मध्ये दिसतो, आणि पाठवायचा जो डेटा आहे तो वरच्या 8 बीट मध्ये दिसतो. ठीक आहे. तर जर बाहेरचा डेटा आला आणि इथं 8 बीट तयार झाल्या या SBUF मध्ये, की RI फ्लॅग मायक्रो कंट्रोलर कडनं सेट केला जातो, 1 केला जातो. हा 1 झाला की आपण ओळखायचं की 8 बीट डेटा आलेला आहे SBUF मध्ये. आपण तो डेटा रीड करून घ्यायचा पटकीने, रीड करायचा आणि ह्या बीटला 0 करायचं पटकीने, म्हणजे पुढच्या 8 बीट
तोपर्यंत येऊ शकतं. बरोबर आहे. पुढचे 8 बीट पण लगेच येणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला अलर्ट राहावं लागतं की हा 1 झाल्या आपण लगेच डेटा रीड करायचा एसबफ मधला आणि हा RI फ्लॅग 0 करून टाकायचा. पुढचे 8 बीट आले की परत हा 0चा 1 केला जातो मायक्रो कंट्रोलरकडून. परत आपण त्या 8 बीट वाचायच्या, परत त्याला 0 करून ठेवायचं. दरवेळेस करावं लागतं आपल्याला. प्रत्येक डेटाला असं केलं जातं. So these two are the important flags in serial communication. They are the important flags in the serial communication. आत्ताच मी सांगितलं हे सिरियल मोड कंट्रोल बिट्स आहेत. सिरियल मोड कंट्रोल बिट्स नॅचरली 2 बिट्स दिलेले आहेत आपल्याला, त्याच्यामुळे 4 मोड्स तयार होतात. 00, 01, 10 आणि 11. जसं टायमर लावतं तसंच इथं पण मोड 0, मोड 1, मोड 2 आणि मोड 3 असे 4 मोड्स तुम्हाला सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये सुद्धा दिसतात. ठीक आहे. So do you have any questions regarding the serial communication? झालटे काही प्रश्न आहेत? नाही सर काय. कळतंय व्यवस्थित सांगतोय ते? हा. थोडस टफ आहे परंतु फार पण टफ नाही, तेवढं आपल्याला समजू शकतं. दिवे समजतंय का? हा, तुम्ही मागच्या वर्षी होताच ना, हे ऐकलेलं असेल सगळं? नाही सर, हे होतं शिकवलेलं त्यावेळेस नव्हते मी. नव्हता का? बरं बरं, ठीक आहे. कळतंय का हे व्यवस्थित आता? हो सर. हा, कारण आपण प्रत्येक बीट डिस्कस करतोय, अगदी एक ना एक बीट आपण त्यातली डिस्कस करतोय. सगळ्या बीट्स डिस्कस केलेल्या आपण. इथं तुमचे मोड्स दाखवलेले. 00 असेल तर मोड 0, 01 असेल तर मोड 1, 10 असेल तर मोड 2 आणि 11 असेल तर मोड 3. तर मोड 0 काय आहे? सिंपल शिफ्ट रजिस्टर मोड आहे. शिफ्ट रजिस्टर मोड म्हणजे इथं काय केलं जातं? इथं फिक्स क्लॉक आहे, व्हेरिएबल क्लॉक नाहीये. काय? फिक्स्ड क्लॉक किंवा फिक्स्ड बॉड रेट. इथं बॉड रेट फिक्स आहे बघा. तुमची क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी जी असेल FC इंटरनली डिवाइड बाय 12, हा तुमचा बॉड रेट राहणार, फिक्स बॉड रेट. तुम्ही चेंज करू शकत नाही हा बॉड रेट. म्हणजे डिवाइड बाय 3, मग अशा आपण डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 12 म्हणत होतो, तिथं आपण चेंज करू शकतो बॉड रेट. इथं नाही. म्हणजे हा मोड 0 जो आहे हा फिक्स बॉड रेट मोड आहे. हा तुम्हाला स्टँडर्ड बॉड रेट देईल का नाही हे याच्यावर ठरतं. तुम्ही जर 11.11